It is it is a wonderful time to gather in spite of this, and this is God's timing. And so let's listen and look to the Word of God. Amaya, బతికిపోయినరా బాబు. This is the feeling I get every day morning. బతికేనరా బాబు, బతికే ఉన్నానురా బాబు. This thought has never been there. ప్రసన్న వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుందన్న. వినిపిస్తుందన్న. క్లియర్గా ఉందన్న, క్లియర్గా ఉంది. Okay. So this is the feeling that I get every day when I when I wake up. Ammaya, బతికే ఉన్నాను. Lord, thank you. After seeing so many deaths, after seeing life from a very different angle, ప్రతిరోజు బ్రతికి ఉండడం, పడుకోకుండా దేవా ఇంకో దినాన్ని నీ చిత్తమైతే కాదు ఇంకో దినాన్ని ఇవ్వు దేవా అన్నటువంటి ప్రార్థనలు మార్చుకున్నటువంటి మనము, when we are seeing people who have gone, are they unrighteous they went early and that we are righteous that we are alive? Or నా గొప్పతనం ఏంటి? బ్రతికున్నాను అన్నటువంటిదే. డెత్ని మనం ఎప్పుడూ డిస్టెన్స్లో పెట్టాము. అది దగ్గరకు వచ్చేసరికి భయం వేస్తుంది. We are not supposed to fear death, but we are fearing COVID. డెత్ కూడా కాదు, కోవిడ్కి భయపడుతున్నాం మనము. డెత్కి దగ్గరగా వెళ్ళి డెత్ని దగ్గరగా చూసి, లేకపోతే వేరే కుటుంబాల్లో కానీ మన డియర్ వన్స్ జీవితంలో డెత్ని చూసిన తర్వాత ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ లైఫ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. లాస్ట్ ఇయర్ కొన్ని కంట్రీస్లో, స్పెషల్ లైక్ అమెరికా, చైనా, Italy, Spain, they felt it like that. Now we are feeling like that, and they are bindas now. Talking to people in the States, life chala bindas, normal అయిపోయింది. No social distancing, no sanitization, no masks. Stone పెట్టుకోలేకపోతే ప్రాబ్లం లేదు. Now the issue has gone far. Lives have become very casual. When God made the creation, first day, second day, third day, every creation tarvata, every day tarvata, God was saying, this is good. ఇది మంచిది, ఇది మంచిది, మంచిది అనుకున్నట్టు అట్టర్ చేసిన తర్వాత, మ్యాన్ చేసిన తర్వాత, on the sixth day when he created man, he did not say it is good. On the other hand, creation అంతా అయిపోయిన తర్వాత it is very good అన్నాడు. ఎంటైర్ క్రియేషన్ చూసి, కానీ మనిషిని చేసిన వెంటనే, as he said to the other created things, he did not say good after creating man. I was wondering what? Man had to prove himself. God's creation was good, but man had to prove himself, and he was a pure potential. And that's what man was and is and will be. The moment we are born, it's not that we are great. No, I have to prove myself in whatever field. Being a Christian or a non-Christian. నువ్వు పుట్టిన ఎవరికి పుట్టావు, ఎక్కడ పుట్టావు, ఎంత డబ్బుతో పుట్టావు, ఎంత లేమిలో పుట్టావు, దట్ ఈస్ నాట్ ద క్వశ్చన్. ద బర్త్ ఇట్ సెల్ఫ్ స్పీక్స్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ పొటెన్షియల్ దట్ అన్ ఇండివిజువల్ హ్యాస్. సో ఫర్ దిస్, ఎవ్రీ ఇండివిజువల్, be it a Christian or a non-Christian, we have to make a very conscious effort. There are so many types of growth, but I want to take three now here and speak of unconscious growth, conscious growth, and radical growth. Unconscious growth is చెట్టు అలా పెట్టావు, జంతువు అలా పెట్టావు, somebody who is grown just like పుట్టాడు, you don't do anything. చెట్టుకు ఫెన్సింగ్ పెట్టవు, లేకపోతే అది క్రీపర్ అయితే దానికి తాడు కట్టవు. It just grows by the wind, by its own will, and by the weather, and if it's a drip, it's up by water. కొట్టుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. That is unconscious. There is no life in that. But on the other hand, conscious growth ఏంటి అంటే, you make an effort. You make an effort to grow nicely, normally, regularly, decently, acceptable, presentable. That is conscious growth. Decent గా ఉంటావు, మామూలుగా చదువుకుంటావు, మామూలు ఉద్యోగం చేస్తావు, నార్మల్ లైఫ్ బతుకుతావు. But on the other hand, there is a radical life, radical type of growth for which you need to go against the current, against the water, against the wind. ఎదురీత అంటారు. And that happens only when you are fully alive. Imagine somebody is trying to walk on a tightrope.
తాడు కట్టి బిల్డింగ్ టు బిల్డింగ్ లేకుంటే మౌంటైన్ టు మౌంటైన్ టు వ్యాలీ టు వ్యాలీ నడుస్తారు కదండి. A person who has unconscious growth, క్యాజువల్ గా బతికేద్దాము, ఉన్నదంతా తిందాము, వెళ్దాము, నార్మల్ చేసుకుంటున్నాము, ఓకే, డూయింగ్ యాజ్ హీ లైక్స్, యాజ్ హిస్ బాడీ వాంట్స్, దట్ ఈస్ అన్కాన్షియస్ growth. వాడు ఎక్కుతాడు, పడిపోతాడు. But second kind of people are those conscious people who stand on the rope. They, with difficulty, they maintain balance. They have focus, they have concentration, they have balance, equilibrium anta maintain చేస్తారు. But the thing is, they all their lives struggle only to maintain that balance without a progression. But one who is radically trained in the process of growing is the one who makes the progress while maintaining the balance, keeps the focus, and goes towards that goal. That is progressive, radical growth antar. Conscious, unconscious kanna above is a radical growth. When we are all born into this world, we are born as nuggets. Nugget ante oka bangaru mudda, lump of gold. But a lump of gold, when put against a small jewelry ornament, this stands nothing. You can't go to a wedding with a lump of gold in your pocket or in your head or in your hand. No. Chinna jewelry is of a greater value and attraction compared to a lump of gold. It can be a property, but it can never be your jewelry or your ornament that you can wear and go. Because the process of making that lump into this jewelry takes burning and beating and designing and a lot of process. Among all the metals, it is only gold that can become transparent, that you can see through. It is through burning and beating. Go see gold leaf. It can be put on eatables also. అంత సన్నగా చేస్తారు, ట్రాన్స్పరెంట్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు బి రాడికల్లీ బీటెన్, రాడికల్లీ బర్న్, అండ్ దట్స్ వాట్ వి ఆర్. When we are born, that is how we are, and when we are born again, we are given another level of living, another level of pursuit, another level of purpose, which is God put. So when we are born again, మనం ఇంకొక realm లోకి వస్తాం. ఆ realm లోకి వచ్చినప్పుడు దేవుని యొక్క పర్పస్ కలిగి పుడతాం. పొటెన్షియల్ హ్యాస్ టు బి యాక్చువలైజ్డ్. ఒక గుడ్డును పట్టుకొని కోడి అనలేమండి. ఒక సీడ్ ని పట్టుకొని ఇది చెట్టు అండి, ఇది మా ఇంట్లో మ్యాంగో చెట్టు ఉందండి అని మ్యాంగో టెంకాయని పట్టుకొని అనలేము. ఆ మ్యాంగో టెంకాయ ఇస్ మ్యాంగో టెంకాయ ఉంది. ఆ చెట్టుని అనుకోండి, చెట్టుని చూసి ఇదే చెట్టు, ఇది యాక్చువల్లీ ఒక సీడ్ రా. No, you cannot discount it or downplay a mango tree. It is a mango tree, full of leaves, full of branches, full of fruit and shade. దాన్ని మనము తక్కువ చేసి మాట్లాడడం, అదొకప్పుడు సీడేరా అని. అదే సీడ్ని పట్టుకొని I've got a mango tree అనలేము. కోడిగుడ్డు పట్టుకొని నాకు కోడుందిరా అనలేము. An egg, a seed and a newborn babe, born again child, we are all pure potentials. దీన్ని యాక్చువలైజేషన్ ఫిలాసఫీలో పొటెన్షియాలిటీ అండ్ యాక్చువాలిటీ అంటారు. ఈ పొటెన్షియల్ని యాక్చువాలిటీలోకి తీసుకురాకపోతే మన లైఫ్ ఈజ్ అ డ్రిఫ్ట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. వి గ్రో అన్కాన్షియస్లీ అండ్ గో అన్కాన్షియస్లీ, ఎండ్ అప్ అన్కాన్షియస్లీ వితౌట్ హ్యావింగ్ గాడ్ బీయింగ్ యాక్టివ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. క్రిస్టియన్స్ గానే ఉంటాం, బట్ ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ అ రిలీజియన్. It will be only a practice. It's only be a ritual. We all have God in our homes, but not in our lives. ఇంకా కొద్దిగా సూపర్ లెవెల్కి వెళ్తే, we all have God in our homes. బైబిల్ వర్సెస్, టీ-షర్ట్స్, బ్యాడ్జెస్, బైబిల్స్, సాంగ్ బుక్స్, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, సిడీస్, మెసేజ్, ఎప్పుడు యూట్యూబ్లో మెసేజెస్ నడుస్తూ ఉంటాయి. We have God in our homes, but not in our lives. Unless that wall hanging, unless that printed Bible gets into my life, it is of no use. So we have God in our lives, but not in our lives.
You may have God in your home and in your life also, but in your heart, if you don't have a personal relationship, I can be a professing Christian, but if I'm not a practicing Christian, that is where my pure potentiality is not being actualized. It's not coming into actuality. I want you to take you to a beautiful story from the Old Testament. If you can come to the book of Esther, దయచేసి ఎస్తేర్ 4వ అధ్యాయము. Okay, that's what I'm telling. God is in our homes in the form of Bible, books, material, literature, music, posters, badges, t-shirts, anything. But that God has to be in my life, and more so in my heart, that which builds me with God a day-to-day life. When we read the word of God, we just don't read it. We don't just study it. We meditate it. And when we meditate the word reads me. It studies me. When the word studies me, that's when my life becomes clear to me for me to correct. నేను వాక్యాన్ని చదువుతున్నాను, చెప్పడానికి చదవచ్చు, వినటానికి చదవచ్చు, లేకపోతే బతకడానికి చదవచ్చు, లేకుంటే ప్రీచ్ చేయడానికి చదవచ్చు. బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ యాజ్ అ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్, దట్ వర్డ్ విల్ రీడ్ మీ అండ్ విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మీ. అందుకోసం హెబ్రీ క్లాస్ 20 రచిత అంటారు, ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ మై మైండ్ అండ్ ఇన్ మై హార్ట్. ఆదాం దగ్గర ఉన్నప్పుడేమో ఇట్ వాస్ జస్ట్ అ వాక్. అబ్రామ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడేమో అదొక వాక్. దెన్ ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు ద స్టోన్. మోషే దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు రాళ్ళ మీదకి వచ్చింది, దాని తర్వాత పార్చ్మెంట్ మీదకి వచ్చింది, దాని తర్వాత ప్రింటెడ్ మ్యాటర్కి వచ్చింది, దాని తర్వాత ఇప్పుడు ట్యాబ్స్ లో, ఫోన్స్ లో, ఎక్కడ పడితే అక్కడ మాట ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్ సెకండరీ బ్రదర్స్ వేర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్, అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ మై హార్ట్, not in my name, not in my family, not in my home, unless the word of God is imprinted, etched in my heart and in my mind, and comes out in life. The word of God has no use or no value. It can be just my prophecy. But unless that becomes part and parcel of my heart and my living being, that's when it becomes my practicing faith. And so, when we look at the book of Esther, of all the books in the Bible, there are only 2 books in the Bible written with the name of a woman, Ruth and Esther. And more so clearly, the book of Esther does not, we don't see the word God in that. సాంగ్ ఆఫ్ సాల్మన్ లో కూడా లేదు, కానీ సాంగ్ ఆఫ్ సాల్మన్ లో హీబ్రూ భాషలో చూస్తే యా అన్నటువంటి మాట దేవుడు కనెక్ట్ అయినటువంటి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లో, తెలుగులో మనకి సాంగ్ ఆఫ్ సాల్మన్ అంటే పరమగీతంలోనూ ఎస్తేర్లో దేవుడి మాట కనపడదు. అండ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ఎస్తేర్, ద నేమ్ ఎస్తేర్ does not have God like Daniel, El, God, Ezekiel, El, God is there. So in all these things, in these names, there is no God. Esther, who is a slave girl, పేగన్ దేశంలో ఉంది, తన దేశమైనటువంటి ఇశ్రాయేలు యూదాల్లో లేదు. దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ నో గాడ్ ఇన్ అ గాడ్లెస్ కంట్రీ. షీఈస్ హైడింగ్ హర్ గాడ్, నాట్ ఏబుల్ టు లివ్ ఇట్ అవుట్, నాట్ ఏబుల్ టు టెల్ దట్ షీఈస్ అ జ్యూ. నిజమైన దేవుణ్ణి మొక్కుతున్నటువంటి ఒక యూదాలు అని చెప్పుకోలేకపోయింది. She had no practice of religion in her home or in the palace, because the king himself does not know she was a Jew. Whether the word of God is there in her home or in her palace, whether she was practicing or not, whether God was there in her name or not, the deepest fact about that is she had God in her life. But whether God is there, God's word is there in her heart or not, we'll see. In her home, no God. మనకేమో ఇంట్లో ఉంటాడు, హృదయంలో ఉంటాడు, జీవితంలో ఉంటాడు. కానీ ఇక్కడ ఆవిడ నేమ్లో లేడు, ఆవిడ ప్రాక్టీస్లో లేదు, పర్సనల్ గా ఉండొచ్చేమో, ప్యాలెస్ లో లేడు, హోమ్ లో లేడు. సో why Esther is such a beautiful book is, the world has 2 major events. 4వ అధ్యాయం యోహానులో యేసుక్రీస్తు వారు సామర్య స్త్రీతో మాట్లాడుతూ salvation is by the Jews అంటాడు. Salvation is by Jews. 2 major events could have made that possibility get lost. మోషే ఇశ్రాయేల్ దేశాన్ని, ఇశ్రాయేల్ని ఐగుప్తు నుంచి తీసుకొచ్చినప్పుడు,
ఎందుకంటే Pharaoh was planning to kill all the children of Israel, through which Jesus had to come. అక్కడ ఒక పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ హామన్ అనేటువంటి ఆయన ఎస్తేర్ టైంలో, పర్షియన్ రూల్ టైంలో, he was trying to destroy all the Jews all over the world. From India to Egypt he was ruling. సో ఈ మధ్యలో ఎక్కడ చూసినా కానీ అందరు డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ఒక ప్లాన్ వేయబడింది హామాన్ ద్వారా. అండ్ ద కింగ్ వాస్ అబౌట్ టు గివ్ హిస్ సిగ్నేచర్ ఆన్ దట్ బిల్. అటువంటి టైంలో ఇట్ వాస్ ఎస్తేర్ దట్ మేడ్ హర్ మూవ్. బట్ ఆ యొక్క ఈవెంట్స్ మనం క్లియర్గా చూసుకుంటే ఎంత కాన్ఫ్లిక్ట్, ఎంత ఎంత స్ట్రగుల్, ఎంత ట్రబుల్ అయిందో ఎస్తేర్కి చూద్దాం. ఇట్ వాస్ నాట్ అన్ ఈజీ కేక్ వాక్, దో ఇట్ లుక్ లైక్, but the events before that were so critical, so crucial, even to the extent of being dangerous. First of all, she is a captive. రెండోది ఆమె ఐడెంటిటీ క్లోజ్ చేసుకుంది. మూడోది వేరే నేమ్తో ఉంది. నాలుగోది రాజుగారితో ఉంది. అండ్ ఇట్ హెస్ బీన్ 10 years since she had been the queen in Persia. ఇన్ని ఇయర్స్ లో ఆవిడ ఎంత ఐడెంటిఫై చేసుకోలేదు, అవసరం రాలేదు. And she got so used to the system that she was so comfortable, least bothered about the Jewish people. ఆ టైంలో జూస్ అందరికి పోతే జీసస్ చెప్పినటువంటి మాట the salvation is by Jews. జీసస్ రావాల్సింది ఆ యొక్క రేస్ లో నుంచి. That would have been nullified. So it is one of the most crucial moments in history of the world and God's plan. ఆ టైంలో ఎస్తేర్ was very casual. అండ్ మొదకాయలు అంటాడు, అమ్మా నువ్వు ఇప్పుడు నువ్వు మూవ్ చేయకపోతే ఎంటైర్ రేస్ ఆఫ్ ద జ్యూస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి డిస్ట్రాయిడ్. ఆవిడ ఏమంటారు తెలుసా, రాజుగారి దగ్గరికి ఎవరు వెళ్ళలేరండి, ఆయన పిలిస్తే తప్పితే, పిలవకుండా వెళ్తే ఎవరైనా చంపేస్తాడు అంటే ఆవిడ ఏమంటారు తెలుసా, కమ్ లెట్స్ గో టు ది స్పాట్ వేర్ ఇట్ ఇస్ సెడ్ దట్. ఎస్తేరు 4వ అధ్యాయం 13, 14. మొదటి ఎస్తేరుతో ఇటు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చి, నగరంలో ఉన్నంత మాత్రము చేత యూదులందరికంటే నీవు కొందు అని నీ మనసులో తలంచుకొనవద్దు. Friends, you may think that you're saved from COVID. You may think the others are in trouble. You may have had plans that నాకు వస్తే పలానా హాస్పిటల్, పలానా డాక్టర్, పలానా డబ్బు, పలానా. Maybe you may have planned, but it's not just about you, my friends. God brought you into this world. దేవుడు మనిషిని తేక ముందు ఈ ఎంటైర్ క్రియేషన్ ని ప్రిపేర్ చేశాడు, సో దట్ హి కెన్ ఇన్వైట్ హిస్ క్రియేటెడ్ బీయింగ్ ఇన్ హిస్ ఓన్ ఇమేజ్. సో the world was created for man to come and to be established, but after the equations changed, Adam padipoyin tarvata, now God is bringing people into this world for the world's sake, as it is said, for God so loved the world that he gave his only son. ఆ ఈక్వేషన్ నువ్వు నన్ను కూడా దేవుడు ఇన్వాల్వ్ చేస్తాడు. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ యువర్ ప్రొటెక్షన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ యువర్ వైఫ్ అండ్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ యువర్ హస్బెండ్ ఆర్ యువర్ హౌస్ హోల్డ్. నో, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ అండ్ ద పీపుల్ అరౌండ్ యూ. The first lesson a soldier is taught is that to save yourself first and then next save others. You cannot save others unless you are saved. So as born again believers, when we live in the spirit, not in the flesh, రోమిన్కి 8వ అధ్యాయం అంటాడు, if we live by the flesh it is death, but if you live by the spirit it is peace and life unto. That means this is the life that you got to be living in the spirit. That means ఎలీషా దగ్గర సర్వెంట్ ఒకడు ఉంటాడు, ఆయన అంటాడు, సార్ అందరూ వచ్చేస్తారు సార్, మొత్తం కొండ మీద అంతా ఇంటి చుట్టూ సార్ సిరియా ఆర్మీ ఉంది సార్ అంటే, ఎలీషా ప్రేస్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, లార్డ్ ఓపెన్ ది ఐస్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాన్ సో దట్ he will see what he should see. And when he opens his eyes, he sees an army of God on the mountains all around. Friends, we need to open our eyes and see the spiritual side of this world from a spiritual angle. Every day that God is giving us has a purpose, my friends. And if we don't live in that purpose, watch out the consequences. The entire race of the Jews was to be erased just because Esther would not take the step. So let's read that. 14వ వచనం.
నీవు ఈ సమయమందు ఏమీయూ మాట్లాడక మౌనముగానున్న ఎడల యూదులకు సహాయమును విడుదలను మరి ఒక్క దిక్కు నుండి వచ్చును. కానీ నీవును నీ తండ్రి ఇంటి వారు నశించుదురు. నీవు ఈ సమయమును బట్టి ఏ రాజ్యమునకు వచ్చితివేమో ఆలోచించుకోనమని చెప్పమనెను. This the word Mordecai sends. Think of this. Maybe you have come into this place as a queen for such a time as this. ఇటువంటి సమయం కొరకే 10 సంవత్సరాల క్రితం దేవుడు నిన్ను ఈ యొక్క ప్యాలెస్ లో పెట్టాడేమో, దానికి ముందు నిన్ను చెరలో తీసుకొచ్చాడేమో. All the events are culminating to this point where she would stand up as a single person against a world empire and a world emperor, Ahasuerus. ఆయనకి అగేన్స్ట్ గా వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు, you know what she says? If I perish, I'll perish. Friends, consider yourself. If we are born in this generation, we are born for this generation. మనం పాత జనరేషన్ లేము, ఫ్యూచర్ జనరేషన్. ఈ యొక్క జనరేషన్ లో కోవిడ్ టైంలో పుట్టాము ఉన్నాము అంటే గాడ్ హాస్ ఎ పర్పస్. ద బెస్ట్ థింగ్ ఈస్ దట్ వి స్టిల్ హ్యావ్ టైమ్ అండ్ వి హ్యావ్ నథింగ్ ఎల్స్. And but the worst thing is that we don't know how much time we have. We're not sure if we'll be alive tomorrow. So know your unique purpose. Her beauty was not for the beauty of her own self. God had a bigger plan. And if God's bigger plan was not accomplished, I'm Esther జీవితంలో ఆ యొక్క బిగ్గర్ ప్లాన్ ని I would have fulfill చేయలేదు అనుకోండి. I would have fulfillment ఒక రాణిగా బ్రతికిపోయి ఒక బ్యూటీ పేజెంట్ లో గెలిచేసి I was the queen of the world empire, wife to the world emperor ఆ టైంలో అనుకున్నటువంటి ఒక హిస్టారికల్ రికార్డ్ ఉండేది. కానీ నథింగ్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ డన్ ఫర్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్. But when the word of Mordecai came, that word transformed her. ఇంట్లో దేవుని పెట్టుకోలేకపోయింది, మాటలో చూపించుకోలేకపోయింది, చేతిలో చెప్పలేకపోయింది. కానీ when the point came, my friends, God's word that was inside her transformed the world outside. So if God is in our home, that's fine. But is God there in your life? That's great. But the greatest is the word of God inside you, studying you, reading you, and transforming you for the purpose of God. అందుకోసం పేతురు 2వ పేతురు 1వ అధ్యాయంలో అంటాడు, it is I want you to grow in grace and in the knowledge. We are growing in knowledge, but along with that he expects us to grow in grace. Word, knowledge, అండర్స్టాండింగ్, ఇదంతా ప్రాక్టికల్ లైఫ్ లో నేను దాన్ని ప్రాక్టీస్ లో పెట్టకపోతే నా ప్యూర్ పొటెన్షియల్ యాక్చువాలిటీలోకి రాదండి. You may have been educated in the best of the colleges, best of the jobs, best talented, handsome looking, very good, healthy. All these are your potentials for the purpose to be actualized. రాణి గారి దగ్గరికి వెళ్ళేదంటే అమ్మో ఎంతమంది అమ్మాయిలు ఎంతమంది అబ్బాయిలు, అబ్బా గ్రేట్ రా. బట్ దట్ వాజ్ ఓన్లీ హర్ పొటెన్షియల్. To be the queen was not the final purpose. To save and work towards the kingdom of God was the final purpose God was planning in her. And she had to journey along on that tight rope. అక్కడికి వెళ్ళి టైట్ రోప్ లో నువ్వు ఆగిపోయావనుకో, ఫోకస్ గా ఉండి నువ్వు బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నావు, నీ పొజిషన్ నువ్వు ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటున్నావు, నీ పేరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటున్నావు, నీ సేఫ్టీ నువ్వు సెట్ చేసుకుంటున్నావు, ఎవ్రీవేర్ యు ఆర్ ఫైన్. బట్ ద క్రూషియల్ పాయింట్ ఇస్ కమింగ్ వేర్ గాడ్ ఈస్ వాంటింగ్ యూ ఫర్ ద ఫుల్ఫిల్మెంట్ of your purpose for which he brought into this world. A brilliant personality of so many personalities. I want to talk to you about John the Apostle. He is the only one who was not martyred. Long life బతికాడు. ఓకే, ఈయన ఒకసారి ఆలోచించండి, బైబిల్లో 3 గాస్పుల్స్ లో దెర్ ఆర్ పారబుల్స్. మత్తయిలో 15, లూక్లో మార్కులో 9, లూక్లో 35 పారబుల్స్, జాన్లో 1 కూడా లేదు. అబ్రహాము దగ్గర నుంచి మత్తయి రాస్తాడు, ఆయన యొక్క జినియాలజీ, ఆయన యొక్క వంశవళి అబ్రహాం నుంచి రాస్తాడు, యేసుక్రీస్తు దాకా తీసుకొస్తాడు మత్తయి. లూకేమో యేసుక్రీస్తు తీసుకెళ్లి ఆదాం దగ్గర పెడతాడు. వాళ్ళిద్దరూ దే టాక్ అబౌట్ ది ఎర్త్లీ genealogy. John does not talk about his earthly genealogy. He directly goes to the origin and says that he was God. అక్కడి నుంచి genealogy తీసుకొస్తాడు.
There is a uniqueness in John. And when he's writing, he does not write like the other three gospels. That's called immediately synoptic gospels అంటారు. Gospel of John is synoptic gospel అంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ముగ్గురు యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చేశారు, ఏం చెప్పారు అన్నటువంటి దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు. కానీ జాన్ ఒక్కడే మాత్రము యేసుక్రీస్తు ఎవరా, ఐ యామ్ ఐ యామ్ ఐ యామ్ ఐ యామ్ 7 సార్లు చెప్పిస్తాడు. ప్రపంచంకి ఏదైతే కావాలో అది దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. అది ఏంటో, ప్రపంచం ఏం వెతుకుతుందో అది ఆయన అని క్లారిటీగా చెప్పింది యోహాను ఒక్కడే. ఆది కాండం నుంచి మలాకి వరకు దేవుడు నేనే నేనే అని ఎక్కడైతే చెప్తున్నాడో అవన్నీ కూడా యేసుక్రీస్తులో కనిపిస్తాడు. ఈ ఒక 7 మళ్ళీ రెవల్యూషన్ లో మళ్ళీ ఐ యామ్ అనేటువంటివి మనకి కనిపిస్తాయి. సో దెర్ ఇస్ యూనిక్నెస్ ఇన్ జాన్స్ రైటింగ్. ఒకవేళ జాన్ యొక్క గాస్పెల్ లేకపోతే మనకు చాలా మనకు ఉండకపోవచ్చు. మిరకిల్సే కానీ, మ్యాటరే కానీ, యేసుక్రీస్తు యొక్క పిక్చరే కానీ, ఆయన కాన్వర్జేషన్స్ ఆ సమారిటన్ ఉమెన్తో కానీ, పేతురుతో కానీ, లేకపోతే నికోడిమస్తో కానీ అవన్నీ మనకు ఉండేవి కాదు. దెర్ ఇస్ ఎ యూనిక్నెస్ ఇన్ జాన్స్ రైటింగ్. బైబిల్ 40 రైటర్స్ ప్లస్ వాళ్ళతో రాయబడింది. కొంతమంది 40+ అంటారు, కొంతమంది 40 అంటారు. ఎందుకంటే క్రానికల్స్ ఎజ్రా రాశాడు అంటారు, సో హీబ్రూస్ పాల్ రాశాడు అంటారు. సో దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్, సో 40+ అనుకుందాం. 1500 years గ్యాప్ లో ఈ 40 మంది అందరు కూడా యూదులు ఈ యొక్క బైబిల్ రాశారు. ఒక్క ఆయన మాత్రము నాన్ జ్యూ. దానికి వస్తామని ఈ యొక్క 40 మందిని రాస్తున్నప్పుడు ఒకరికొకరు తెలియకుండా రాశారు. ఓకే, ఈ యొక్క 1500 డిస్టెన్స్ లో ఎవరెవరో కూడా తెలియకపోవచ్చు. రెండోది, వీటన్నిట్లో ఇంతమంది రాశారు, ఇంత వైడ్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ లో రాశారు, బట్ స్టిల్ దేర్ ఈస్ అ యూనిటీ ఆఫ్ ద స్క్రిప్చర్స్. వై? బికాస్ ఈ అందరు రైటర్స్ లో ఒకే ఒక సూత్రధారుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. సో వెన్ హీ ఈస్ హ్యావింగ్ దీస్ రిటన్, హీ ఆల్సో గేవ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండివిజువల్ ట్రైట్స్ టు కమ్ ఇన్ టు దాట్. సో డాక్టర్ లూక్ రాసేటప్పుడు ఆయన మెడికల్ గా రాశాడు. ఈయన యోహాను యేసుక్రీస్తుతో ఉన్నటువంటి సన్నిహితాన్ని బట్టి ఆయన రాశాడు. సో ఈ యూనిటీతో పాటు వెరైటీ తీసుకొచ్చాడు హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ ఈ యొక్క రైటర్స్. ఎందుకు అంటే యువర్ క్యారెక్టర్, యువర్ పర్సనాలిటీ, యువర్ టాలెంట్, యువర్ కెపాసిటీ, యువర్ పొటెన్షియాలిటీ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద వర్క్ ఆఫ్ గాడ్. యునైట్ చేసేది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే, కానీ దీంట్లో వెరైటీ తీసుకొచ్చేది నీ ఇండిపెండెన్స్, నీ పర్సనల్ క్వాలిటీస్, నీ పొటెన్షియల్. దేవుణ్ణి ఏ లంప్ ఆఫ్ గోల్డెన్ నగెట్ గా తీసుకొచ్చాడో అది నీ పొటెన్షియల్. కానీ ఏ ఆర్నమెంట్ గా నువ్వు రాడికల్ గ్రోత్ లో నువ్వు సాధన చేసి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడితో నడిచి దేవుని కలిగి ఆయన వాక్యాన్ని నీలో అమర్చుకొని దాని ప్రకారంగా జీవించినప్పుడు యువర్ ట్రైట్స్ కమ్ ఇన్ టు ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ గాడ్స్ యూనిటీ అండ్ వెరైటీ. ఒకవేళ లూకే రాసి ఉండకపోతే పిల్లరా, ఎంతమంది రైటర్స్ లో ఒకే ఒక యూదుడు, ఒకే ఒక నాన్ యూదుడు జెంటల్ ఎవరు అంటే లూక్. అండ్ డాక్టరే, కానీ ఆయన ఒక హిస్టోరియన్ గా, ఒక జర్నలిస్ట్ గా, ఒక రైటర్ గా, ఒక రీసెర్చర్ గా తయారయ్యి ఆయన రాసినటువంటి యాక్ట్స్ లేకపోతే మనకి న్యూ టెస్టిమెంట్ లో గాస్పెల్స్ కి ఎపిసోడ్స్ కి కనెక్షన్ దొరికేది కాదండి. యేసుక్రీస్తు యొక్క వర్జిన్ బర్త్ మనకి తెలిసి ఉండదు కాదండి. సో మాథ్యూ ఒక యూనిక్నెస్ లో రాశాడు, లూక్ ఒక యూనిక్నెస్ రాశాడు, మార్క్ ఒక యూనిక్నెస్ లో రాశాడు, జాన్ అలాగా బైబిల్ తీసుకుంటే ఇట్స్ ఎ వెరైటీ విత్ యూనిటీ పిల్లరా. That means God is looking for your personal capacities which he has invested in you. నేను పెట్టుబడి పెట్టినటువంటి ఆ పెట్టుబడితో దేవుడు తన యొక్క కార్యాన్ని మన ద్వారా మేనిఫెస్ట్ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాడు. That starts with our life of discipleship, of walking with him daily, letting the word transform me, not my intentions, not my philosophy, not my talents. ఆయన వాక్యం మన జీవితంలో ఎప్పుడైతే నన్ను మారుస్తుందో పిల్లారా, ప్రతి ఒక్క విషయంలో దట్ ఈస్ వెన్ ఐ బికమ్ ఈజీ వెజల్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గాడ్. అయితే పైనటువంటి ఆ యొక్క వెజల్ పగలాలి, లోపలటువంటి ట్రెజర్ బయటకు రావాలి. ఇంకో మాట చెప్పాలి అంటే న్యూ టెస్టిమెంట్ లో ద మోస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ ఎపిసోడ్స్ రిటన్ బై పాల్.
కానీ వర్డ్ కౌంట్ లో చూసుకుంటే న్యూ టెస్టిమెంట్ లో అతి ఎక్కువగా రాసింది లూకా. దాని తర్వాత జాన్ అండ్ పౌల్ వస్తారు. హైయెస్ట్ వర్డ్ కౌంట్ ఎవరిది అంటే లూకాని. నాన్ జూ, హిస్ ప్రొఫెషన్ ఇస్ నాట్ రైటింగ్. యేసుక్రీస్తు కలిసి తిరగలేదు, ఆయన 12 అపోస్టులు లేడు, 12 డిసైపుల్స్ లేడు ఆయన, బట్ స్టిల్ దట్ వాస్ హిస్ కెపాసిటీ, హి బ్రాట్ ఇట్ టు ద టేబుల్. ప్రియులారా, మనకి ఎంత టైం ఉందో మనకు తెలియదు, నీకు తెలియదు, నాకు. కానీ ఒక మంచి మాట మనకు తెలిసింది ఏంటంటే, నా దినములన్నీ లెక్కింపబడెను. దే ఆర్ డిజైన్డ్ అండ్ డిసైడెడ్ బై గాడ్. ఐ విల్ నాట్ డై ఎ డే ఎర్లీ, ఐ విల్ నాట్ డై ఎ డే లేట్. If I am in, if I see to it that I am protecting my body in the way that I should. But let not death scare us. Let may we fear not death, but fear God. May we fear God. So this, don't worry about this COVID, my friends. This is another phenomena in the medical realm, in the natural realm, that is coming and going, and still God is in control. So don't you think? So see, ఎస్తేర్కి దేవుడు మొర్దెకంటే, నువ్వు తప్పించుకుంటావు అనుకోక, నువ్వు చేస్తే చెయ్యి, చేయకపోతే గాడ్ విల్ హ్యావ్ హిస్ వర్క్ డన్. వన్ రింగ్ మనం తిరిగిందండి. 10 years నేను ప్రిన్సెస్ గా బతికాను, క్వీన్ గా బతికాను, నేను ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటున్నానా? am I living for myself or for God and for his people? Friends, let us turn and look at our life from a different perspective. ఎంత చెడ్డవరమైన కానీ, ఎంత భ్రష్టులమైన కానీ పిల్లరా, యేసుక్రీస్తు రక్తం ప్రతి పాపం నుంచి మనం ప్రవర్తించే. ఇఫ్ వి కన్ఫెస్ అవర్ సిన్స్. ఇమాజిన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ పీటర్. చర్చికి అందట్లా హెడ్ మ్యాన్ గా పెట్టాడు, ఆర్డినేషన్ తీసుకున్నాడు. ఎప్పుడు ఏమంటారు, కమ్యూనియన్ రోజే ఆర్డినేషన్ తీసుకున్నాడు. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏం చేసాడండి? కత్తి పట్టాడు. కత్తి పట్టినోడు కత్తితోనే చేస్తాడు అన్నాడు, కానీ ఆయన కత్తితో చావలేదు. దట్ మీన్స్ హీ హ్యాడ్ హిస్ లైఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ బికాస్ హీ లెట్ గాడ్ వర్క్ ఇన్ హిస్ లైఫ్, ఇన్ హిస్ హార్ట్. రిలీజియస్ గా దేవుని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. అప్పటిదాకా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. డిసైపుల్ ఆఫ్ జీసస్, అపోస్టిల్ ఆఫ్ జీసస్, ఆర్డైన్డ్ బై జీసస్, sat with him very closely, and he has seen so many things. But still, until the word began to take its seed and transform, my friends, that is our responsibility, that is our privilege, that is our calling as born again believers. Born again believers అంటే ఏదో హెవెన్ సంపాదించేసుకున్నాం కాదండి. నో 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 నో. It is a life lived with God in my life. So let's ask God, దేవా, నా జీవితంలో నేను ఏంటి? What have I been of any use to you? నా బ్రతుకు నేను బతికేసుకుంటున్నానా ప్యాలెస్లోను? నా బ్రతుకు నేను బతికేసుకుంటున్నానా సేఫ్టీలోను? నా బ్రతుకు నేను బతికేసుకుంటున్నానా నా కంఫర్ట్ జోన్లోను? లేదా బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ సేస్, టైమ్ ఈజ్ మనీ, టైమ్ ఈజ్ నెవర్ మనీ మై ఫ్రెండ్స్, టైమ్ ఈజ్ లైఫ్. టైమే మనీ అయితే, మనీ ఉంటే టైం సంపాదించుకోవచ్చు కదా. హాస్పిటల్ డబ్బులు పోసుకొని, సార్ మీరు ఇంకా గంటలు చచ్చిపోతారు సార్, 4 రోజులు సార్, ఇంకా ఆక్సిజన్ పడిపోతుంది సార్, డబ్బు తీసుకోండి సార్, ఎక్స్టెండ్ హిస్ టైం. నో, టైమ్ ఈజ్ నాట్ మనీ మై ఫ్రెండ్స్, టైమ్ ఈజ్ లైఫ్, అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్ దట్ వీ హ్యావ్. I want to ask you a question. Are you a solution in these times, in the generation that you were born? నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను, it is said about David, David served his own generation. His own is the word that is very clear. Own generation. He's not responsible for the past. We are not responsible for the future. We are responsible for now. నేను బ్రతికించుకున్నాను, నేను బ్రతికే ఉన్నాను. పిల్లరా, మన రోజు ఈ రోజు మన లాస్ట్ డే కాకపోతే రేపు కూడా బతుకుతాము. Some people are either scaring us or creating the urgency or emergency. నాకు తెలియదు. These are end days, brother. It's all end days. End days ఎలా అవుతున్నాయి? యేసుక్రీస్తు వారు పేతురుతో అంటాడు, పేతురు, నువ్వు ఓల్డ్ టైంలో నువ్వు ఇలా చచ్చిపోతావు, నీ లైఫ్ ఇలాగ ఉంటుందని 30 years ముందు ఆయనకి చెప్తే, 30 years he carried the message that he's going to die a very painful death. ప్రిపేర్ అయ్యి దాని చివరి ఆ చచ్చిపోయేటప్పుడు అంటాడు, స్కాలర్స్ అంటారు, బైబిల్ లేదు అది, I waited all my life for a time, for an hour like this. For such a death he was prepared. బట్ అదే ముందు ఆయన ఫుల్ గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ కాకముందు ఏమన్నా తెలుసా? మరి యోహాన్ సంగతి ఏంటి అంటే, నీకు ఎందుకులే బాబు ఆయన సంగతి, వీలైతే ఆయన బతుకున్నప్పుడు వస్తానంటాడు.
దానికోసం జనాలు అనుకునేవారు యేసుక్రీస్తు వారు ఫస్ట్ సెంచరీలో వచ్చేసేవారు అన్నారు. 2 years 2000 దాకా ఇంకా రాలేదు. రారా? కోవిడ్ వచ్చేందుకు వస్తాడా? సో కోవిడ్ పోయింది అంటే, కోవిడ్ రాలేదు అంటే యేసుక్రీస్తు ఒక రాకడ ఇమ్మీడియట్ కాదా? అర్జెంట్ కాదా? Friends, don't go by what the world says. Let's go by what the word says and let that word be the transforming factor element in my life. కోవిడ్ వచ్చినందుకు దేవుడు రాక దగ్గర అవ్వట్లేదండి. కోవిడ్ పోయిన తర్వాత నార్మల్గా అయిపోతే దేవుడు రాక దూరం అయిపోలేదండి. ఇట్ ఈస్ దేర్ at not just even our doorpost. It's next to me. Christ coming is so close to me. ఎక్కడో ఉన్నటువంటి డెత్ ని డోర్ దగ్గర కాదండి, మంచి మీద కాదండి, మన లంగ్స్ లో చూస్తున్నాం. So much more we are scared of COVID. We are not supposed to be scared of death, but to fear the one to be feared. ఒక మాట చెప్పి ముగిస్తాను. యేసుక్రీస్తు వారు గలిలయ సముద్రం మీద ఉన్నప్పుడు తుఫాన్ వస్తుంది, ఈయన లేపుతారు. లేచిన తర్వాత గద్దిస్తాడు. ఎవరిని గద్దిస్తాడు? సముద్రాన్ని గద్దిస్తాడు. వీళ్ళని మందలిస్తాడు. వీళ్ళని మందలించారే, ఫెయిత్ లేదని వీళ్ళని మందలించాడు, బాగానే ఉంది. కానీ సముద్రాన్ని ఎందుకు గద్దించాడు? వాట్ వాస్ ద మిస్టేక్ ఆఫ్ ద సముద్రం? వాజంట్ ఇట్ డూయింగ్ ఇట్స్ జాబ్? దానికి ఏమైనా ఒబీడియన్స్, నాన్ ఒబీడియన్స్, గర్వము, ఆరోగెన్స్ సముద్రానికి ఉన్నాయా? నాన్ లివింగ్ బీయింగ్. ఇట్స్ జస్ట్ డూయింగ్ ఇట్స్ డ్యూటీ. న్యాచురల్ గా దానికి గాలి వచ్చింది, వచ్చింది సార్, అది వచ్చినా కానీ ఇట్ ఇస్ బై గాడ్స్ పర్మిషన్. దెన్ వై డిడ్ జీసస్ స్కోల్డ్ ఇట్? 104 సాంలో ఉంటుంది, సముద్రం గద్దించగా, ఎర్ర సముద్రం గద్దించగా. ఎర్ర సముద్రం ఏం చేసింది ఆ రోజు? అది ఏం చేయలేదు సార్. అది స్ట్రాంగ్ కూడా తీసుకురాలేదు, తుఫాన్ కూడా లేదు, అక్కడ మామూలుగా ఉంది. వీళ్ళే అక్కడ తెలిసి నిల్చున్నారు, దాన్ని గద్దించాడు. ఎందుకు గద్దించాడు? సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒకవేళ మా ఇంట్లో కుక్ ఉంది అనుకుంది, నా కూతురు ఏదో అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్, అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ వెళ్ళింది, లేకపోతే ఒక 1 year ఆవిడ లేదు, ఒక కూతురు అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ వెళ్ళింది, ఇంట్లో ఎవరు లేదు కదా, కుక్కని తెచ్చుకున్నాము. కుక్కకి ఏం నేర్పించామంటే, ఎవ్వరు కొత్తలు వచ్చినా కానీ అరుగు, ఎవరిని లోపల రాలేదు. సో ఇట్ every time a new fellow comes, milkman, newspaper guy, or relatives whoever comes, the dog barks. సడన్ గా మా కూతురు ఒక రోజు సర్ప్రైజ్ చేయడానికి వచ్చింది. కుక్క అరుస్తుంది, అరిసిస్తుంది. కుక్కకి, మా కూతురు కుక్క అంటే భయం, అది వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు కుక్కని గద్దిస్తానా, నా కూతురు గద్దిస్తానా? అమ్మ సారీ, కుక్క అరుస్తుంది, దీనికి ఇష్టం లేదంటే నువ్వు వెళ్ళిపో అంటానా? ఆర్ విల్ ఐ కీప్ మై డాగ్ క్వైట్ అండ్ సే, ఇంకా అరుస్తుంది అనుకోండి, దాన్ని నా కూతురు లోపల తెచ్చుకుని ఇంకా వస్తుంది అనుకోండి, ఏం చేస్తాను? కుక్కను గద్దిస్తాను. బికాస్ ఐ స్కోల్డ్ వాట్ స్కేర్స్ మై డాటర్. సో ఆ రోజు తన పిల్లలైనటువంటి ఇశ్రాయేలుని, తన డిసైపుల్స్ అయినటువంటి ఆ యొక్క శిష్యుల్ని ఏదైతే నడిపించిందో దాన్ని గద్దించింది. సో డోంట్ యు ఎవర్ బి స్కేర్డ్ ఆఫ్ COVID. God has a way to deal with it. But check your faith and my faith in the word of God. And let's live to fulfill the word's purpose in my life. Make sure that God's investment, a lump of gold, నీ జీవితంలో, నా జీవితంలో ప్యూర్ పొటెన్షియల్తో కలిగినటువంటి కెపాసిటీ దేవుడు నిన్ను నన్ను పిలుచుకున్నాడు. నా కొరకు, మా కొరకు, మన కొరకు బ్రతుకుతూ ఆయన రాజ్య విస్తరణ కొరకు, ఆయన నామ మహిమ కొరకు, ఆయన వాక్యాన్ని మన జీవితంలో మేనిఫెస్ట్. వాక్యం ప్రింట్లో ఉండడం గ్రేట్, ట్యాబ్లో ఉండడం గ్రేట్, కానీ నా జీవితంలోకి వచ్చి నన్ను మార్చకపోతే the word of God has no effect in my life. నా మాట తీరే కానీ, నా చేతలే కానీ, నా చూపులే కానీ, నా తలంపులే కానీ, నా డీలింగ్సే కానీ, నా క్షమాపణ హృదయం కానీ, నా కృపా కనికరం ఇతరులకి అందజేయకపోతే, ఇది వాక్యం వల్ల నాలో జీవితం జరగకపోతే, పిల్లారా, the purpose of the word of God in my home, in my life, are of no effect. The word has to transform. A lump of gold, దేవుడు ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆర్నమెంట్గా తయారు చేసి ఎస్తేర్ని ఒక రేస్ చచ్చిపోకుండా, యేసు క్రీస్తు రావాల్సిన రేస్ని బతికించుకోవటానికి ఒక స్త్రీని దేవుడు వాడుకున్నాడు. ఆమె క్వీన్షిప్, ఆమె బ్యూటీ అంతా కూడా టూల్సేనండి ఒక పర్పస్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవటానికి. లూకా నుండి ఆ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, ఆ ప్రొఫెషన్ కావచ్చు,
అది క్రీస్తు కొరకు వాడినప్పుడే దాని యొక్క ఫుల్ఫిల్మెంట్. అవన్నీ టూల్స్ ఏనండి. టూల్స్తో మన కొరకు బ్రతకటమే కాకుండా క్రీస్తు కొరకు బ్రతకడానికి యోహానికి ఇస్తుంది ఆ టాలెంటే కానీ టు గివ్ అ న్యూ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. భయాన దేవుడు అన్నటువంటి చెప్పినటువంటి గాస్పుల్ యోహాన్ ఒక్కటే అండి. అది దేవుని యొక్క వెరైటీ నీ జీవితంలో, నా జీవితంలో రాజ్య విస్తరణ, దేవుని నామాన్ని మహిమపరచడానికి, దేవుని యొక్క ఫలం ఆత్మీయ ఫలం మనం జీవితంలో పండించడానికి యేసు క్రీస్తు ద్వారా నీతో జతపడి ఈ జర్నీ చేద్దామని. హౌ డు యు వాంట్ టు గివ్ దట్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? Father, we want to ask you, Lord, may we not waste this investment, may we not waste this time, and may we not waste this potential. అయ్యా, నువ్వు లంపుగా ఉండాలని ఇష్టపడట్లేదు తండ్రి. ఎందుకో చూసుకోవటానికి, మురిసిపోవటానికి, చెప్పుకోవటానికి, చూపించుకోవటానికి కాదు, నేను బ్రతకటానికి నన్ను ఒక ఆర్నమెంట్గా తయారు చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ నీడ్స్ బర్నింగ్, బీటింగ్, బెండింగ్, burning, Lord, whatever it is, take it, Lord. But make me a vessel worthy of God's purpose, so that the treasure inside may be seen outside by the world. In your hands we commit, Lord. Thank you, dear Lord, for everybody here, Lord, and every family, Lord. Lord, may we pass through this time, Lord, of COVID in the way you want us to, Father. Every day's breath, may we value it with eternal value and live your purposes. Thanking you for your Son, Jesus Christ, because of whom we can come and boldly talk to you, dear Lord. Without whom we would not have been, Lord, even think and imagine your name, dear Lord. Such holy God you are. But because of the blood and the death of your Son Jesus, you have accepted us. అయ్యా, ఎన్నో సూర్యకాంతుల యొక్క వెలుగు, ఆ యొక్క మహిమ, ఆ యొక్క ప్రకాశము, ఆ యొక్క బర్నింగ్ కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధ దేవా, ఈ సన్నిధిలోకి యేసు క్రీస్తు ద్వారా రావడానికి ఇచ్చినటువంటి యొక్క మహోన్నతమైనటువంటి ఆధిక్యత కూడా ఉండాలని చెల్లిస్తుంది. యేసు క్రీస్తు ప్రార్థించుకుంటున్నాను. ఆమేన్.